Hello dear students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. In previous lecture we can studied some general characteristics of anthoceros, and we have completed systematic position of this anthoceros and thallus structure, right? So today we are going to start reproductions. So how many types of reproductions in anthoceros? So normally in bryophyte, common method is a vegetative reproduction. So right, so in anthoceros, two types of reproductions method. First is a vegetative reproductions and another is a sexual reproductions, right? So let's start vegetative reproductions. હવે આપણે જ્યારે પહેલા જ લેક્ચરની અંદર વેજીટેટિવ મેથડ્સ જે જોઈ છે, જે 9 ટાઈપ્સની મેથડ હતી, સેમ ટુ સેમ એ જ મેથડમાંની 3 મેથડ છે એ આપણે આની અંદર જોવાના છીએ. So the common method of the vegetative propagations are as follow. First is by progressive death and decay of this thallus. આ જ ફિગર આપણે એન્થોસીરોસ હિમાલેન્સિસ ની જ વાત આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં કરી હતી, રાઈટ? સો અત્યારે આપણે એ જ ફરી પાછું જોવાનું છે કે વેજીટેટિવ પ્રોપોગેશન્સ કઈ રીતના થાય છે. સો વેન ગ્રેડ્યુઅલી ડેથ એન્ડ ડીકે પાર્ટ્સ ઓફ ધીસ પોસ્ટિરિયર પાર્ટ ઓફ ધીસ થેલસ રીચ ટુ ધ પોઈન્ટ ઓફ ધ ડાયકોટોમી. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ બે બ્રાન્ચ છે એ તમને જોવા મળે છે. ધ લોબ સેપરેટ, આ વચ્ચેનો જે લોબ હશે શું થઈ જશે? સેપરેટ થઈ જશે. શું થશે? સેપરેટ. હવે જો આ તમને ડાયકોટોમસલી બ્રાન્ચીસ જોવા મળે છે, બરાબર? બે એક સરખા ભાગ જોવા મળે છે. વચમાં તમને શું દેખાય છે? લોબ. આ લોબ શું થઈ જશે? લોબ પાસેથી જ ડિવિઝન થશે અને આ બંને પાર્ટ છે એ પર્ટિક્યુલર એક એક સેગમેન્ટની અંદર વેચાઈ જશે અને એક એક જે લોબ હશે એ આફ્ટર ઇન ફેવરેબલ કન્ડિશન ધીસ have developed independently. In anthoceros, this process of the multiplication is less common than in the other liverworts. Next method is by tubers, right? Tubers વિશે પણ આપણે વાત કરી લીધી હતી. આ જ વસ્તુની વાત કરી હતી anthoceros હેલાઈ, રાઈટ? કે જેની અંદર થેલસની ઉપર તમને પ્રોટ્રુમ પાર્ટ્સ જે જોવા મળે છે, રાઈટ? બહારની બાજુ જે સ્વેલિંગ પાર્ટ્સ જે જોવા મળે છે, ધેટ્સ કોલ્ડ ટ્યુબર. ઇન મેની ટાઈપ્સ ઓફ સ્પીસીસ લાઇક ધેટ anthoceros હેલાઈ ઇન ધ આઉટર પ્રોટેક્ટિવ કોર્કી લેયર્સ, રાઈટ? વી કેન સી ટ્યુબર્સ આર ફોર્મડ ડ્યુરિંગ અનફેવરેબલ કન્ડિશન્સ. આ યાદ રાખવાનું છે તમારે કે ટ્યુબર્સ છે કેવા ટાઈમે ડેવલપ થાય છે? અનફેવરેબલ કન્ડિશન, એટલે કે ડ્રાફ્ટ પીરિયડની અંદર. ધે સ્ટોર્ડ ફૂડ એન્ડ ઓલ્સો ફંક્શનિંગ એઝ અ પેરેનેટિક ઓર્ગન, રાઈટ? હવે આ છે એનું મેઇન ફંક્શન શું? ફૂડ સ્ટોરિંગ કરે છે અને આ જે ટ્યુબર છે એ જ્યારે ફેવરેબલ કન્ડિશન આવે છે ત્યારે એ ડેવલપ થાય છે. Their positions are various in a different species. For example, they developed behind the growing point in a Anthoceros laevius and along the margin of this thallus in Anthoceros હેલાઈ, Anthoceros pearsoni and Anthoceros tuberosus. હવે શું વાત કરી છે કે જે આ ટ્યુબર છે એ ડિફરન્ટ સ્પીસીસની અંદર એની પોઝિશન છે એ ડિફરન્ટ હોય છે, રાઈટ? જો તો જે Anthoceros laevius છે એની અંદર પાછળના ભાગની અંદર જોવા મળે છે અને જ્યારે હેલાઈ નામની અને આ પિર્સોન અને ટ્યુબરોસસ છે એની અંદર માર્જિન ઉપર જોવા મળે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ને કઈ રીતની માર્જિન છે? આ રીતની માર્જિન છે એની ઉપર તમને જોવા મળે છે અને જે લેવિયસ હશે એમાં ટીપ પોર્શન જે હોય ને ખાલી ટીપ પોર્શન ઉપર જ જોવા મળશે. In Anthoceros hailensis, tubers are stalk and they occurring along the margin on the ventral surface of this surface thallus, right? હવે અહીંયા તમને વેન્ટ્રલ સરફેસ દેખાય છે. આ ટાઈપની વેન્ટ્રલ સરફેસ ઉપર તમને ટ્યુબર્સી ઘણી વખત જોવા મળે છે. They remain alive when after the death of this thallus.
in a favorable condition when the sufficient moisture is available, right, and they germinate and gives to new individual plants. Another methods is gamma, right, and these commonly this type of method we can see in Anthoceros glandulus, Anthoceros formosi, and Anthoceros propaguliferus. And here beer stalk-like structure on the dorsal surface, right? And these are called gamma. And on the separation from the parent thallus, the gamma give rise to the new plant. And another last is some species in we can see by the persistent in the growing apikes species like the Anthoceros pearsoni and Anthoceros fusiformis grow in the areas where the summer season is usually dry. The dry areas એ જગ્યાએ તમને જોવા મળી શકે છે અને during summer all part of this thallus except the apical region become a dry. ખાલી apical region હતો એ એક જ કેવો રહેશે હેલ્ધી રહેશે ને બાકી આખો પાર્ટ છે કેવો થઈ જશે ડ્રાય થઈ જશે. એટલે ઉપરનો જે અપાઇકલ પાર્ટ છે એ જ એક એવો હશે એબલ હશે કે જ્યારે ફેવરેબલ કન્ડિશન આવશે આ સમર ટાઈમ છે જેવો નીકળી જશે એટલે એની અંદરથી નવો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્લાન્ટ છે એ ગ્રો થશે. એટલે જેવો ડોર્મેન્ટ ડ્યુરિંગ જે મતલબ જે ડ્રાય પીરિયડ છે એ ખતમ થશે એટલે નવો થેલસ છે એમાંથી બની જશે. Another second method is a sexual reproduction, and this process is a very long process, right? We can understood. And આપણને બધાને ખબર છે in first semester we can study this type of sexual reproduction in different species, right? So species of the Anthoceros are the both monoecious or the ડાયોસિયસ, રાઈટ. હોમોસિયસ અને ડાયોસિયસ એટલે શું હવે મારે કહેવાની જરૂરિયાત પડે નહીં. મોનોસિયસ એટલે કે હોમોથેલિક પણ એને કહેવાય છે અને ડાયોસિયસને હિટ્રોથેલિક પણ કહેવામાં આવે છે. અને બંનેની અંદર સ્પીસીસના નામ આપ્યા છે. સ્પીસીસના નામ તમારે બબે નામ તો યાદ રાખવાના જ છે જેથી તમે ક્વેશ્ચન જે સારી રીતના લખી શકો. મોનોસિયસની અંદર તમને સ્પીસીસના નામ આપેલા છે ત્રણ: Anthoceros fusiformis, Anthoceros golani and Anthoceros puncticus, right? And dioecious species in Anthoceros himalayensis, Anthoceros halai and Anthoceros erectus, and last is Anthoceros pearsoni. અને આમાં જેટલી પણ સ્પીસીસના નામ છે ડિસ્ક્લોઝ કરેલા છે બધી સ્પીસીસના નામ ઇન્ડિયાની અંદર જે 25 સ્પીસીસ જે કોમનલી મળી આવે છે એ જ સ્પીસીસના નામ છે. નોર્મલી આ બધી સ્પીસીસ એવી છે કે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાની અંદર નોર્મલી ફાઉન્ડ થતી હોય છે, રાઈટ. ઇન ધ મોનોસિયસ સ્પીસીસ આર ધ પ્રોટન્ડ્રસ એટલે કે ધેર એન્થ્રીડિયા મેચ્યોર ધ બિફોર ધ આર્ચિકોનિયા. આ પ્રોટન્ડ્રસનો મિનિંગ શું થાય છે? એન્થ્રીડિયા મેચ્યોર થાય છે ક્યારે? બિફોર ધ આર્ચિકોનિયા. આર્ચિકોનિયા પછી ડેવલપ થશે, પહેલાં કોણ થશે? એન્થ્રીડિયા. તો એક માર્ક્સની અંદર આ પૂછાઈ શકે, નામ યાદ રાખજો. Both male and female sex organ are the embedded in the dorsal surface of thallus. અને આ મેલ અને ફિમેલ ગેમેટ છે એ ડોર્સલ સરફેસ જે હોય છે એની અંદર એમ્બેડેડ થયેલા હોય છે, ખૂંચેલા હોય છે, રાઈટ. એન્ડ they developed just behind the growing the apical region. અને આ બંને છે જેવો અપાઇકલ ગ્રોવિંગ રિજિયન હોય છે એની નીચેના જ પાર્ટની અંદર હોય છે અને એ જગ્યાએ શું થાય છે? ડેવલપ થાય છે. એન્ડ that the development is probably affected by the photo period, રાઈટ. આ ઘણી વખત શું થાય છે કે ફોટો પીરિયડના ટાઈમ પ્રમાણે એ ઘણી વખત અફેક્ટ પણ થાય છે. એટલે કે ટેમ્પરેચર છે એ ઘણી વખત એને અફેક્ટ કરી શકે છે. Dimensioning the photo period generally favors the development of the sex organ. નોર્મલી છે એ એને શું થતું હોય? હેલ્પ થતી જ હોય છે, રાઈટ. અને ફેવરમાં જ હોય છે. પણ ઘણી વખત પણ એવું પણ થઈ શકે છે કે અમુક ટાઈમે ટેમ્પરેચરની કોઈ વધારે પડતું યા ફિર વધારે પડતું ઓછું થઈ જાય તો એ ટાઈમે સેક્સ ઓર્ગન જે હોય છે એ ડેવલપ થવામાં એને થોડાક એવા પ્રોબ્લેમ ઊભા થાય છે, રાઈટ. સો પાછા આપણે બે પાર્ટ્સ ઉપર વાત કરવાની છે ડિટેલ્સની અંદર
કે સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન આપણે જોયું ડાયોસિસ એન્ડ મોનોસિસ ટુ ટાઈપ્સના હોઈ શકે છે. મોનોસિયસ હશે અને ડાયોસિસ હોય, રાઈટ, એટલે કે એકની અંદર મેલ અને ફિમેલ પાર્ટ છે એક જ થેલસની અંદર જોવા મળશે, અને અનધર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂમાં જોઈએ તો શું હશે, મેલ અને ફિમેલ પાર્ટ છે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ થેલસની અંદર હશે, રાઈટ. સો હવે મેલ અને ફિમેલ ઓર્ગન્સની વાત કરવાની છે કે મેલ ઓર્ગન જે છે એને એન્થ્રીડિયા કહેવાય છે, બધાને ખબર છે, અને ફિમેલ ઓર્ગન હશે એને શું કહેવાશે, આર્ચીગોનિયા. અને મેલ ફિમેલ અને બંને જે ઓર્ગન છે મેલ એન્ડ ફિમેલ ઓર્ગન એ બંનેના ડેવલપમેન્ટ કઈ રીતના થાય છે એ હવે આપણે જોવાના છીએ, રાઈટ. બંને કઈ જગ્યાએ હોય છે, ડોર્સલ સરફેસ ઉપર હોય છે, આપણને આઈડિયા છે ડોર્સલ સરફેસમાં એમ્બેડેડ હોય છે, પણ હવે એનું ડેવલપમેન્ટ છે સમજવું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એન્ડ ધીસ more important question for this exam, right? So first we can see development of antheridium. So how to develop antheridia occur singly or in groups within the closed cavities known as the antheridial chambers. હવે ખબર જ છે આપણે આગળ જ્યારે બ્રાયોફાઇટ્સ ને બધું ભણ્યા છે તો આવા જે થેલસ સ્ટ્રક્ચરની અંદર શું હોય છે કે જે એન્થ્રીડિયા હોય છે કેવિટીસની અંદર એમ્બેડેડ હોય છે, એની પર્ટિક્યુલર એક કેવિટીસ હોય છે, એ કેવિટીસની અંદર જ આ એન્થ્રીડિયા છે એ જોવા મળતા હોય, રાઈટ. તો એને શું કહેવાય છે, એન્થ્રીડિયલ ચેમ્બર્સ. અને મોર દેન સિંગલી પણ જોવા મળે છે અને ગ્રુપ્સની અંદર પણ આ જોવા મળે છે. ધીસ ચેમ્બર્સ ડેવલપ ઓન ધ ડોર્સલ સરફેસ. કઈ જગ્યાએ હોય છે, ડોર્સલ સરફેસ of the thallus, but they do not open on the surface of this thallus. હવે અહીંયા તમને આપેલી છે એક ફિગર આપેલી છે, ફિગરની અંદર આ ફર્સ્ટ ફિગર છે એ તમારે અત્યારે ધ્યાનમાં લેવાની છે, સુપરફિશિયલ ફર્ટાઇલ સેલ. હવે યાદ હોય તો સુપરફિશિયલ જે ફર્ટાઇલ સેલ હશે એ સેલની અંદર જ ડેવલપમેન્ટ થશે અને તમે એને એન્થ્રીડિયલ ઇનિશિયલ પણ કહી શકો છો. શું કહી શકો છો, એન્થ્રીડિયલ ઇનિશિયલ, રાઈટ. A superficial dorsal cells lying the close to growing apex. કઈ જગ્યાએ હોય છે, જે ઉપરનો ગ્રોવિંગ પાર્ટ હતો ને ગ્રોવિંગ એપેક્સ ની નીચે. Divide by the periclinical wall into and the outer roof initial and inner antheridial initial. The antheridial initial is thus the endogenous rather than the superficial of the other bryophytes, right. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કઈ રીતનું સ્ટ્રક્ચર છે કે અહીંયા જે ઉપરની જે સરફેસ હોય, રાઈટ, અહીંયા ડાયરેક્ટ તમને ફર્ટાઇલ સેલ જ બતાવ્યો છે પણ એ ઉપરની જે સરફેસ હશે એ કયું હશે, ગ્રોઈંગ એપેક્સ હશે, રાઈટ. એ પેરિક્લિનલ વોલથી ડિવાઈડ થઈને અહીંયા નીચેના ભાગમાં શું બને છે, એન્થ્રીડિયલ ઇનિશિયલ બને છે અને આ જ એન્થ્રીડિયલ ઇનિશિયલને ફર્ટાઇલ સેલ કહેવામાં આવે છે. જો બીજી આકૃતિમાં આપેલું છે, ઉપરની બાજુ કયો સેલ છે, રૂફ ઇનિશિયલ. ધીસ ઇઝ અ પ્રોટેક્ટિવ સેલ, રાઈટ, આઉટર સાઈડ હોય છે એટલે આ જે એન્થ્રીડિયલ ઇનિશિયલ હોય એને કોઈ ડેમેજ થવા દે નહીં, રાઈટ. સો પહેલું સ્ટેપ સમજમાં આવી ગયું બધાને. Another mucilage cavity soon develop between the roof initial, right. હવે થોડાક જ ટાઈમમાં મ્યુસિલસ કેવિટી છે ડેવલપ થાય છે ક્યાં, બિટવીન ધ રૂફ ઇનિશિયલ એન્ડ ધ એન્થ્રીડિયલ ઇનિશિયલ, બંનેની ચેમ્બર જે હોય છે એની વચ્ચે. જો અહીંયા તમને એક આ લેયર દેખાય છે, આની અંદર આ ટાઈપ્સનું લેયર છે જોવા મળતું નથી, આની અંદર આ લેયર છે જોવા મળે છે. ધેટ્સ કોલ્ડ mucilaginous cavity, right. So first division of the initial roof is by a periclinal wall. હવે જો આ રૂફ ઇનિશિયલ છે એનું શું થયું, પહેલા પેરિક્લિનલ છે એ ડિવિઝન થશે, રાઈટ. સો ફોલો બાય ધ મેની એન્ટિક્લિનલ ડિવિઝન, એના પછી ઘણા બધા એવા એન્ટિક્લિનલ જે ડિવિઝન થશે. જો અહીંયા કેટલા બધા ડિવિઝન થઈ ગયા છે આ સેલ ઉપર, અહીંયા સિંગલ એક જ લાઈન હતી, અહીં તમે જોઈ શકો છો પેરિક્લિનલમાં ઘણા બધા સેલ છે ડેવલપ થઈ જશે. આવી રીતના આખે આખો એનું પ્રોટેક્ટિંગ લેયર છે એ ડેવલપ થતું હોય છે, બરાબર. ધીસ રિઝલ્ટ ઇન ધ ફોર્મેશન ઓફ 2 layer roof of the antheridial ચેમ્બર. અને આવી રીતના તમને શું જોવા મળે છે, એન્થ્રીડિયલ ચેમ્બર છે જોવા મળે છે, રાઈટ. The antheridial initial become almost spherical before its divide. હવે જે એન્થ્રીડિયલ ચેમ્બર હતી ઇનિશિયલ હશે એ હવે
આની અંદર છે ડિવિઝન થવાનું સ્ટાર્ટ થશે, રાઈટ. અને એનો જે શેપ હશે એ નોર્મલી સ્પેરિકલ શેપની અંદર આપણને જોવા મળશે. ઇન સમ સ્પીસીસ લાઇક દેટ Anthoceros piersoni and Anthoceros himalayensis, the cell develops directly into the single antheridium, whereas in other, right. આની અંદર શું કહે છે કે ડેવલપ છે એ ડાયરેક્ટ થાય છે એક જ એન્થ્રેડિયામાંથી, રાઈટ. અને બાકીમાં એવું થતું નથી, ગ્રુપની અંદર જોવા મળે છે, રાઈટ. તો હવે આ ડિવિઝન છે ને આપણે ફર્ધર જોવાનું છે. જેમ પહેલેથી આપણે જોતા આવી છે સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શનની અંદર કઈ રીતના થાય છે, એકમાંથી 2 સેલ થાય, 2માંથી 4 થાય, 4માંથી 8 થાય, એ જ રીતની આની અંદર પ્રોસેસ હશે. So it divides vertically into 2 to 4 or the more total cells, right. હવે આપણે જ્યારે જોયું હતું કે આગળની ઇમેજમાં આપણે શું જોયું કે એક ઇમેજ હતી, રાઈટ. આવી રીતના એક સેલ હતો, એક સેલની અંદર ખાલી એક ન્યુક્લિયસ હતું, બરાબર. એના પછીની ઇમેજમાં તમે જોયું હશે એ મોટો સેલ થઈ ગયો અને વચમાં શું છે એન્ટિક્લિનલી એક ડિવિઝન થઈ ગયું, એટલે 2 સેલની અંદર ફોર્મેશન થઈ ગયું છે, રાઈટ. સો એન્થ્રીડિયલ ઇનિશિયલ અંડરગોઝ 2 વર્ટિકલ ડિવિઝન્સ, રાઈટ. આ તમે જોઈ શકો છો 2 વર્ટિકલ છે ડિવિઝન તમને જોવા મળે છે, રાઈટ. So that's called the first division and another is a second, right. So right angles to each other and thus 4 cells are formed after repeated to this division and 4 cells are formed. Now a transverse wall is laid down across all the 4 cells resulting in a 8 cell arranged into 2 tiers of each 4 cells, right. આની અંદર તમે જોઈ શકો છો કેટલા ટાયર્સ કીધા છે, 2 ટાયર્સ. સો ધેટ્સ કોલ્ડ ફર્સ્ટ ટાયર એન્ડ અનધર ઇઝ 2 ટાયર, સેકન્ડ ટાયર, રાઈટ. એન્ડ 4 ઇચ સેલ. અને આવી જ રીતના 2 ટાયરની અંદર જોઈએ તો 4 સેલ હશે. કેટલા હશે? 4. ઇમેજની અંદર અત્યારે 4 જ સેલ બતાવ્યા છે, ઓરિજિનલી કેટલા હશે? 4 સેલ્સ હશે, રાઈટ. પહેલા અને લાસ્ટમાં કેટલા થઈ જશે? 8 સેલ થઈ જશે. અને ટાયર કેટલા હશે? 2. રેડી? The cells of this lower tier is called stalk cell. જે lower tier છે એ હંમેશા કેવું કહેવાશે? સ્ટોક સેલ્ડ કહેવાશે. આમાં તમને સ્ટોક પાર્ટ હશે, એટલે આખું એન્થ્રીડિયમ છે એ એન્થ્રીડિયમ અહીં ઉપરની બાજુ હશે અને નીચેના પાર્ટમાં શું હશે? સ્ટોક સેલ્ડ હશે, રાઈટ. એન્ડ they divide by the transverse wall and form the multicellular stalk of this antheridium, right. આવી રીતના એની અંદર પણ શું થશે? ડિવિઝન થશે. The cells of the upper tier from the body of the antheridium, right. આની અંદર હવે તમને દેખાશે, રાઈટ. 4 સેલ દેખાણા. એવી જ રીતના ઓક્ટેન્ટ લખેલું છે એટલે આની અંદર કેટલા સેલ હશે? 4 ને 4 8 સેલ હશે, રાઈટ. Each cell of this octant then divided by the curved periclinally wall, so it's that 8 outer primary jacket layer. હવે તમને યાદ હોય તો જે આ સેલ્સ હશે એ કેવા હશે? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સેલ્સ હોય, રાઈટ. આ જ એના ફંક્શનલ સેલ છે. તો આની આજુબાજુ શું બની જશે? પ્રાઇમરી એક જેકેટ લેયર બની જશે, રાઈટ. So these outer primary jacket cells are the differentiate from the 8 inner primary androgonial cells. આની અંદર તમે જોઈ શકો છો અંદરની બાજુ જે સેલ છે, રાઈટ, કેવા સેલ કહેવાશે? એન્ડ્રોગોનિયલ સેલ્સ, રાઈટ. The primary jacket cells divide only anticlinally, right. હવે આ જે સેલ્સ હશે આના એ સેલ્સ છે એન્ટિક્લિનલી જ એના ડિવિઝન થશે. આવી જ રીતના એનું ડિવિઝન છે એ તમને જોવા મળશે, રાઈટ. એન્ડ These jacket cells contain a chloroplast. અને આ જેકેટ સેલની અંદર ક્લોરોપ્લાસ્ટના સ્ટ્રેસીસ છે એ તમને જોવા મળશે, અંદર ક્લોરોપ્લાસ્ટ છે એ જોવા મળશે. એન્ડ સચ ધ મેચ્યોર એન્થ્રીડિયમ ઇઝ અ ગ્રીન ઇન કલર. અને એના જ કારણે આ કારણ કે આ કેવું છે એકદમ મેચ્યોર જ્યારે થશે એટલે આ જેકેટ લેયર છે, બરાબર, આ થીક હશે અને આની અંદર ક્લોરોપ્લાસ્ટ છે એના જ કારણે શું થાય છે? ગ્રીનિશ કલર છે એ ડાર્ક કલરનો આપણને જોવા મળે છે. The primary androgonial cells undergo many regular divisions to form a mass of androcytes, right. પ્રાઇમરી એન્ડ્રોગોનિયલ સેલ્સ હશે, બરાબર, એનું રેગ્યુલરલી ડિવિઝન થશે. આપણે આની અંદર જોયું ખાલી 4 સેલ હતા. આવી રીતના માની લ્યો અહીંયા હું દોરું છું, આ એક સ્ટોક છે અને એની ઉપર
આપણો એન્થ્રીડિયા છે, રાઈટ. હવે આ એન્થ્રીડિયાની અંદર આપણે જોયું 4 સેલ હતા, રાઈટ. આ 4 સેલનું કન્ટિન્યુઅસ ડિવિઝન થવાનું છે. તો કન્ટિન્યુઅસ ડિવિઝન થાય એટલે શું ફોર્મ થશે? આ ટાઈપના મેની એન્ડ્રોસાઇટ સેલ છે એ ફોર્મ થશે, રાઈટ. સો એન્ડ્રોસાઇટ મધર સેલ્સ ડિવાઇડ ટુ ફોર્મ ધ 2 એન્ડ્રોસાઇટ્સ, અને એક એન્ડ્રોસાઇટ મધર સેલ હશે એમાંથી 2 એન્ડ્રોસાઇટ છે એ રિલીઝ થશે. લખેલું જ છે, બરોબર. 2 એન્ડ્રોસાઇટ છે એ રિલીઝ થશે. એન્ડ ઈચ ઓફ ધીસ મેટામોર્ફોસિસ ઇનટુ ધ બાયફ્લેજેલેટ એન્થ્રોઝોઇડ. મેટામોર્ફોસિસ એટલે એનું સ્ટ્રક્ચર અને ફંક્શનલ છે એની અંદર થોડા ઘણા ચેન્જીસ આવી શકે છે. અને ફાઇનલી એ જે 2 એન્ડ્રોસાઇટ સેલ હશે એની અંદર આફ્ટર ડેવલપિંગ શું જોવા મળશે તમને? બાયફ્લેજેલેટેડ સ્ટ્રક્ચર છે એ જોવા મળશે. અહીંયા તમે સ્ટ્રક્ચર જોઈ શકો છો, બાયફ્લેજેલેટેડ સ્ટ્રક્ચર છે. એન્ડ ધીસ કોલ્ડ એન્થ્રોઝોઇડ, રાઈટ. અને આ જ એન્થ્રોઝોઇડ છે એ ફાઇનલી એન્થ્રોઝોઇડ હશે. આ મેલ ગેમેટ તમે કહી શકો છો, બરાબર. આ છે એ ફિમેલ પાસે જશે અને આફ્ટર ફર્ટિલાઇઝેશન્સની પ્રોસેસ થશે. સો હાઉ ટુ મેચ્યોર ધીસ એન્થ્રીડિયમ, અને મેચ્યોર કઈ રીતના થાય છે? સો ફાઇનલી ધીસ એન્થ્રીડિયમ ઇઝ અ મેચ્યોર ટાઈમ. ધીસ હેવ અ ક્લબ શેપ એન્ડ ધ પાઉચ લાઇક ધ બોડી. કેવો શેપ છે? ક્લબ શેપ and the pouch like the body and the bone on the slender stalk. અને આનો સ્ટોક કેવો જોવા મળશે છે? સ્લેન્ડર, એકદમ પતલો એવો એનો સ્ટોક છે એ જોવા મળે છે. So the wall of the antheridium is composed of the single layer of the plastic containing the polygonal and elongated cell. અને અહીંયા તમને આઉટર વોલ ની અંદર તમને સિંગલ લેયર છે જોવા મળે છે, રાઈટ. સો this cell enclose the mass of the androcyte which eventually metamorphoses into the anthrozoid. જ્યારે એન્ડ્રોસાઇટ મધર સેલ માંથી એન્ડ્રોસાઇટ બને છે, 2 એન્ડ્રોસાઇટ, એનું મેટામોર્ફોસિસ થશે અને ફાઇનલી એ બાયફ્લેજેલેટેડ સ્ટ્રક્ચર છે એ બની જશે. હાઉ ટુ ડેહિશન્સ. ડેહિશન્સ એટલે જે રિલીઝ થતા હોય છે ને. હવે કારણ કે આ મેચ્યોર થઈ જશે, મેચ્યોર એન્થ્રીડિયમ થઈ ગયું, અંદરના જે એન્થ્રોઝોઇડ છે મેચ્યોર થઈ ગયા, એટલે આ એન્થ્રીડિયમની જે વોલ હશે એ શું થઈ જશે? બ્રેક થઈ જશે. અપર સાઈડની જે વોલ છે અહીં જો મેં જે સર્કલ કર્યું છે, સર્કલ, બરાબર, આ પાર્ટ છે શું થઈ જશે? ડેહિશિયટ થઈ જશે, એટલે ત્યાં તૂટી જશે, બ્રેક થશે, અને એમાંથી જે અંદરના એન્ડ્રોસાઇડ હશે એ બહાર નીકળી જશે. સો ધ રૂફ ઓફ ધ એન્થ્રીડિયલ ચેમ્બર રેપ્ચર્સ irregularly as the antheridium mature. At this stage, many antheridia can be seen in the cup-like antheridial chamber. So the apical cell of the exposed antheridial wall absorb the water and separate from the each other, give rise to the aperture. હવે આ જ્યારે પાણીના કોન્ટેક્ટની અંદર આવે છે ત્યારે શું થાય છે? ઉપરનું લેયર છે એ બ્રેક થશે, right. This of the mass of the anthrozoids is to the surrounding flame of the water. અને ફાઇનલી આ જે એન્થ્રોઝોઇડ હશે, એન્ડ્રોસાઇટ છે, એનો માસ છે પાણીની સાથે સાથે તરતો તરતો નીકળી જશે, બરાબર. એ તમને એ જ જગ્યાએ ખાલી એન્ડ્રોસાઇટ છે એ સૌથી મતલબ એન્ડ્રોસાઇટ જે એનો માસ છે એ તમને જોવા મળશે. So here we can easily see and we can easily understand whole process of the antheridium development, right. So first figure in we can see in the superficial fertile cell, that's called antheridium initial. After we can see in the roof initial, જે ઉપરની બાજુ હોય છે, રાઈટ. અને રૂફ ઇનિશિયલનું આપણે પેરિક્લિનલી ડિવિઝન જોઈએ છીએ ઉપરની બાજુ, અને જે એન્થ્રીડિયલ ઇનિશિયલ હશે એને અને રૂફ ઇનિશિયલની વચ્ચે એક મ્યુસિલેજિનસ કેવિટી બનશે, રાઈટ. આફ્ટર ધીસ કેવિટી શું થશે? અંદરની બાજુ જે ઇનિશિયલ જે સેલ છે, બરાબર, આપણા એન્થ્રીડિયમ વાળા, એની અંદર ડિવિઝન થવાના ચાલુ થશે. પહેલા 2 સેલ બનશે, 2 માંથી 4, 4 માંથી 8 સેલ બનશે, અને 8 જે સેલ હશે એ 2 ટાયરની અંદર ગોઠવાયેલા હશે, બરાબર. ને નીચેનું જે ટાયર હશે એ સ્ટોક તરીકે ઓળખાશે. પછી આ જે 8 સેલ હશે એમાંથી બહારની બાજુના જે સેલ હશે એમાંથી પ્રાઇમરી જેકેટ સેલ બને છે, અને આ પ્રાઇમરી જેકેટ સેલની અંદર
ક્લોરોપ્લાસ્ટ છે એ પ્રેઝન્ટ હશે અને આ ક્લોરોપ્લાસ્ટના કારણે મેચ્યોર સ્ટેજની અંદર બ્રાયોફાઇટનું આ જે એન્થોસિરોસ જીનસ છે એના જે પણ સ્પીસીસ હશે એ મોસ્ટલી ડાર્ક ગ્રીન કલરની વધારે પડતી દેખાય છે. હવે અંદરની બાજુ જે પ્રાઇમરી એન્ડ્રોગોનિયલ સેલ હશે બરોબર, એ પ્રાઇમરી એન્ડ્રોગોનિયલ સેલ્સનું રિપીટેડ ડિવિઝન થતું રહેશે. એ રિપીટેડ ડિવિઝનના કારણે અંદરની બાજુ એન્થ્રીડિયલ જે ચેમ્બર હશે એની અંદર તમને મોર દેન એન્ડ્રોસાઇટ્સ મધર સેલ્સ છે એ જોવા મળશે ઘણા બધા. આ એન્ડોસાઇટ ઈચ એન્ડોસાઇટ મધર સેલ છે એનું તમને એક મિયોટિકલી ડિવિઝન થઈને ટ્રુ એન્ડ્રોસાઇટ છે એ રિલીઝ થશે અને આ ટુ એન્ડ્રોસાઇટ સેલ જે હશે એનું મેટામોર્ફોસિસ થઈને એ બાયફ્લેજેલેટેડ સ્ટ્રક્ચર બનશે. આ રીતના એ મેચ્યોર થાય છે અને આફ્ટર મેચ્યોરેશન્સ ધીસ એન્થ્રોસોઇટ્સ આર રિલીઝ ઇન ધ એન્થ્રીડિયમ. બરાબર, આની અંદરથી પછી શું થશે, રિલીઝ થઈ જશે. સો ધીસ હોલ પ્રોસેસ ઇઝ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ એન્થ્રીડિયમ એન્ડ ધ પોઝિશન ઓફ ધ એન્થ્રીડિયમ, રાઈટ. એની એક પર્ટિક્યુલર એક ચેમ્બર હશે. આ શું છે, આખે આખી આ ચેમ્બર છે. આ શું છે, આખે આખી જે તમે જોવો છો એ શું છે, ચેમ્બર. સો નેક્સ્ટ ઇઝ આર્ચિગોનિયા. Female reproductive structures that's called archegonium. So same process. Where is this found, right? Which part and how to develop this reproductive structure. So let's start. Archegonia arise in the acropetal sequence on the dorsal surface of this thallus. In monocis species, they are formed on the same thallus which had borne the antheridia. આ ખોટે ખોટી લાઈન મુકાઈ ગઈ બરોબર, કારણ કે તમને ફર્સ્ટ સેમની અંદર આ બધી વસ્તુ મેં કહી દીધી હતી. ત્યારે મેં કીધું હતું નેક્સ્ટ સેમેસ્ટરની અંદર આ બધી વસ્તુ ડિટેલ્સમાં કહીશ નહીં, છતાં પણ એ લખાઈ ગયેલું છે કે મોનોસિસ જે સ્પીસીસ છે એની એટલે એની અંદર શું થશે કે સેમ થેલસ હશે, રાઈટ. એક જ થેલસની અંદર તમને મેલ અને ફિમેલ સ્ટ્રક્ચર છે જોવા મળશે. સો હાઉ ટુ ડેવલપ ઓફ આર્ચિગોનિયમ. સો સેમ પ્રોસેસ હશે. પહેલાં આર્ચિગોનિયમ ઇનિશિયલ બનશે, એની અંદર ડેવલપમેન્ટ થશે 1 to 2 cells, 2 another 4 cells, 4 to another 8 cells, રાઈટ. એક સેલ બનશે એન્ડ જે એન્ડ્રોસાઇટ્સ એન્ડ એક સેલ છે એ બંને ફ્યુઝ થઈને ફર્ટિલાઇઝ થશે, રાઈટ. So the archegonium develops from the single superficial dorsal cells that lies immediately behind the growing apex. સેમ ઓની જેમ જ હતું બરાબર, કારણ કે આપણે વાત થઈ હતી આગળ જ કે સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન જ્યારે ચાલુ કર્યું ત્યારે કે એક ચેમ્બર હોય છે, ચેમ્બરની અંદર બંને સાથે જ છે ડેવલપ થાય છે. So the archegonium initial divides by a transverse wall to form the outer primary archegonial cells and the inner primary stalk cells. ઉપર જેવી રીતના આપણે એન્થ્રીડિયા જોયું એ જ રીતના ઉપરની બાજુ જે એપેક્સ પાર્ટ હતો, ગ્રોવિંગ એપેક્સ પાર્ટ, એ ગ્રોવિંગ એપેક્સ પાર્ટની નીચેના પાર્ટમાંથી જ આ આખી આખી પ્રોસેસ છે એ જોવા મળશે. આની અંદર પણ એક ફર્ટાઇલ સેલ હશે જે ડિવિઝન્સ એબલ કહ્યું એવો એક સેલ હશે. એ સેલનું નામ શું છે, આર્ચિગોનિયમ ઇનિશિયલ, રાઈટ. ધીસ કોલ્ડ અપાઇકલ સેલ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અપાઇકલ સેલ, રાઈટ. But according to Mehra and Hander in 1953, the archegonial initial directly function as a primary archegonial cells. એનું એવું કેવું છે કે જે આ આર્ચિગોનિયમ ઇનિશિયલ છે એ જ પ્રાઇમરી આર્ચિગોનિયલ સેલ છે. બાકી આપણે નોર્મલી જોતા હોય તો પ્રાઇમરી આર્ચિગોનિયલ સેલ છે એ આની અંદરથી ડેવલપ થાય છે, પણ આ બેનું કેવું છે કે આ બંને આ જે સેલ છે એને તમે આર્ચિગોનિયલ પ્રાઇમરી સેલ છે એ કહી શકો છો, બાકી નોર્મલી હોય નહીં. So the primary archegonial cells by the three intersecting periclinal divisions, કેટલા 3, and form the central cell surrounded by 3 periclinal jacket. આની અંદર તમને પેરિક્લિનલી તમને જેકેટ સેલ જે જોવા મળે. જો અહીંયા એક્સાઇલ સેલ છે એ આપણો કામનો સેલ છે અને આજુબાજુ તમે જોઈ શકો છો this is 1, another is a second and another is a third. This third cells is a jacket cells. The jacket initial divides transversely 2 tiers of 3 cells each. જો 2 ટાયર બન્યા અને 3 સેલ છે. આ 2 ટાયર, આ પહેલું ટાયર બન્યું અહીંયા અને આ બીજું ટાયર. એકની અંદર 3 સેલ હોય અને એકની અંદર સિંગલ સેલ હશે,
right? So these cells upper tier divide the anticlinally and form 6 cells. ઉપરનું જે ટાયર હશે એની અંદર એન્ટીક્લિનલી ડિવિઝન થશે અને કેટલા સેલ ફોર્મ થશે 6. The latter undergo repeat transverse divisions and form the neck and the archegonium, which is thus composed of 6 vertical row of the sterile neck canal cells. હવે તમને યાદ હોય તો નોર્મલી આર્ચિગોનિયમ સેલ્સનું સ્ટ્રક્ચર છે એ આ રીતનું તમને ખબર હોય તો જોવા મળે છે કે આની અંદર આપણે નેક કેનાલ સેલ અને વેન્ટર કેનાલ સેલ જોઈ શકીએ છીએ. ઉપરની બાજુ કવર સેલ હોય, બાકી અહીંયા તમને બે રોની અંદર નેક કેનાલ સેલ જોવા મળે છે. નીચેની બાજુ લાર્જલી તમને 1 થી 2 વેન્ટર કેનાલ સેલ જોવા મળે અને આ વેન્ટર કેનાલ સેલની નીચે તમને એગ છે એ જોવા મળે, રાઈટ? આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર હોય છે. આ રિમેમ્બર કરવા માટે જ મેં યાદ કરાવવા માટે જ તમને દોરીને બતાવ્યું. બાકી આ જ વસ્તુ આપણે અત્યારે સમજવાની છે કે કઈ રીતના ડેવલપ થાય છે. સો ફર્સ્ટ લેટર અંડરગો રિપીટેડ ટ્રાન્સવર્સ ડિવિઝન ફ્રોમ ધ નેક. ઉપરના જે સેલ હશે એ અપાઇકલ સેલનું શું થશે? ડિવિઝન થશે. ડિવિઝન થતા શું ફોર્મ થશે? એ નેક સેલ જે ફોર્મ થશે, રાઈટ? અને 6 વર્ટિકલ રોની અંદર જે ગોઠવાયેલા હશે. So that's called 6 verticals row. Since the archegonium is embedded in the tissue of the gametophyte, the neck cells are not distinguishable from those of thallus, and the lower tier by the transverse and the vertical division from the ventral wall. અને જે lower tier હશે, બરોબર, નીચેનું ટાયર, એની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે વેન્ટર વોલ છે એની અંદર ડેવલપ થશે. હવે તમે ફિગરની અંદર હમણાં દેખાશે. Accompanied with the development of the neck and ventral walls, the central cells known as the primary axile cell, right? And divides the transversely the two cells of the almost equal size. The lower total cells function as a primary ventral cells. જોઈ લ્યો અહીંયા. હવે આ જે બે ટાયરની વાત કરી હતી, 6 સેલ્સ હશે, અપર ટાયરની અંદર 3 અને ઇનર ટાયરની અંદર 3, બરોબર. હવે ઉપરનું જે ટાયર હતું, ઉપરના ટાયરમાં એક ડિવિઝન થઈને શું બને છે? સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલા એક નેક સેલ બનશે અને આફ્ટર ધીસ નેક સેલ કયું ડેવલપમેન્ટ જોવા મળશે? નીચેના પાર્ટમાંથી આપણને વેન્ટર સેલ્સનું જે ડેવલપમેન્ટ છે એ જોવા મળશે, રાઈટ? સો અપર total cells again divides the transversely and differentiate into the upper cover initial and lower primary neck canal cells. ઉપરનો જે કવર, અહીંયા જે પ્રાઇમરી નેક સેલ હશે એનું ફર્ધર ડિવિઝન થઈને શું બનાવશે? કવર સેલ બનાવશે. શું બનાવશે? કવર સેલ્સ, રાઈટ? અને નીચેના પાર્ટમાં નેક કેનાલ સેલ છે એ આખે આખા શું થશે? ડેવલપ થશે. So cover initial divides by two vertical rows at a right angle to each other and forms a rosette of the 4 cover cells at the tip of the neck. અને ફાઇનલી અહીં તમે જોઈ શકો છો, તમે અહીં વચ્ચેના પાર્ટમાં નેક કેનાલ સેલ છે એ દેખાશે, બરોબર. ઉપરની બાજુ કવર સેલ હશે, વચ્ચે અહીંયા આખી રો હશે, કઈ હશે? નેક કેનાલ સેલ, અને અહીંયા તમને જોવા મળશે વેન્ટર કેનાલ સેલ, right? So primary neck canal cells by repeated transverse division form to 4 to 6 or rarely more neck canal cell. અહીંયા તમને વધીને 4 થી 6 જેટલા સેલ જોવા મળશે. અહીંયા અત્યારે કેટલા છે? 4 સેલ આપેલા છે. So primary ventral cells divide by the transverse wall from the upper small ventral canal cell and the lower the large egg cell. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે નીચેના પાર્ટમાં તમને એક લાર્જ છે એ એગ જોવા મળશે, રાઈટ? ધીસ કોલ્ડ લાર્જ એગ. એન્ડ અપર પાર્ટમાં વેન્ટર કેનાલ છે એ આપણે ઇઝીલી જોઈ શકીએ છીએ. હાઉ ટુ મેચ્યોર ધીસ આર્ચેગોનિયમ? આર્ચેગોનિયમ છે એ મેચ્યોર કઈ રીતના થઈ જાય? હવે એક કઈ રીતના મેચ્યોર થઈ જાય? હવે જ્યારે એક મેચ્યોર થઈ જાય ત્યારે શું થશે? આર્ચેગોનિયમ આખું મેચ્યોર થઈ જાય એટલે નેક કેનાલ સેલ હતા એ ડિસ્ટિંગ્યુશ થઈ જશે
એ અદૃશ્ય થઈ જશે અને એ જ કેનાલ જે સેલ હશે નેક કેનાલ સેલ એની અંદર મ્યુસિલેજિનસનું એક લેયર બની જશે અને એ લેયરની અંદરથી જ શું થશે એન્ડ્રોસાઇડ હતા એ એન્ટર થશે રાઈટ. સો હવે એ પ્રોસેસ આવશે. The mature archegonia is embedded in the dorsal surface of the gametophyte, but the cover cells protrude slightly above the surface of this thallus, and this neck is composed of the 6 vertical rows of the neck canal cells and the narrow cavity, and this neck is occupied by axial rows, so 4 to 6 or more canal cell. આજે આગળ આવ્યું તો એ જ વાત કરી છે રાઈટ કે બીજી કાંઈ છે નહીં નવીનમાં. So lower swollen venter contain a large egg અને નીચેના પાર્ટમાં આપણને વેન્ટર પાર્ટમાં શું દેખાય છે એક લાર્જ egg and a relatively small venter canal cells. So here we can easily understood this process. So પહેલા શું થયું હતું એક ઉપરની સાઈડ એક આર્ચીગોનલ ઇનિશિયલ હશે એક અપાઇકલ સેલ હશે આ ઉપરનો જે અપાઇકલ સેલ હશે એમાંથી જેકેટ ફોર્મ થાય છે આ જેકેટ ફોર્મ છે એ 3/1 ની અંદર એરેન્જમેન્ટ થયેલું હશે 2 ટાયરમાં રાઈટ આવી રીતના અને આની અંદર તમને 2 ટાયર 6 સેલ જે જોવા મળશે બરાબર એની અંદર કઈ રીતનું હશે આ રીતે કે 3 ઉપરની બાજુ 3 નીચેની બાજુ અપરની સાઈડ હશે એ કયું નામે આઉટર સેલ્સ હશે અને અંદરની બાજુ ઇનર સેલ હશે. હવે આઉટર સેલનું ફર્સ્ટ ડિવિઝન થઈને પ્રાઇમરી નેક કેનાલ સેલ બને છે અને નીચેની બાજુ પ્રાઇમરી વેન્ટર સેલ બનશે. હવે પ્રાઇમરી નેક કેનાલ સેલનું ફર્ધર ડિવિઝન થઈને કવર સેલ બનશે અને નીચેની બાજુ પ્રાઇમરી વેન્ટરમાંથી વેન્ટર કેનાલ સેલ બનશે અને આમાંથી પ્રાઇમરી નેક કેનાલ સેલ છે એનું ફર્ધર ડિવિઝન થઈને 4 to 6 જેટલા સેલ બનાવીને નેક કેનાલ સેલ બનાવશે રાઈટ. અને આફ્ટર ધીસ સેલ્સ આ વેન્ટર કેનાલ સેલ પ્રાઇમરી વેન્ટર સેલ જે હતા એમાંથી વેન્ટર કેનાલ સેલ બનશે અને નીચેના પાર્ટમાં લાર્જ એગ છે એ ફોર્મ થશે. આફ્ટર ધીસ કમ્પ્લીટેડ પ્રોસેસ અને આ જે કવર સેલ હશે એની આજુબાજુ તમને એક મ્યુસિલેજિનસ એક લેયર છે એ આખે આખું ફાઉન્ડ થયેલું જોવા મળશે રાઈટ. આ રીતનું આખે આખું જે છે એ મેચ્યોર આર્ચીગોનિયા થશે. After this process start of fertilizations. So how do this process completed? So androcyte easily entered in the archegonia and androcyte and this egg we can fuse right and this fused androcyte and archegonial egg and form the zygote. So priorly to fertilize the cover cells present at the tip of the archegonia are separate and neck canal cell and the venter canal cell are the disintegrate at the same time and the form of the mucilaginous of this mass right and this mucilaginous collects in the forms of the mound at the tip right archegonia ની ટીપ ઉપર એ જોવા મળશે બરોબર. ફ્રીલી સ્વિમિંગ ધ એન્થ્રોઝોઇટ ઓલા ખબર ને જ્યારે ડેવિસિયન્સ થયું ત્યારે પાણીની સાથે એ તરતા હતા. સો ધેટ anthrozoids are the attached towards the neck of the archegonium by the chemical present in the mucilage. હવે જે mucilage છે કેમિકલ કોન્સ્ટિટ્યુટેડ છે બરોબર તો એવું એટ્રેક્શન થાય છે એન્ડ્રોસાઇટની જોડે અને એ એન્ડ્રોસાઇટ છે એ આર્ચીગોનિયાની જે નેક હતી એની સાથે ફ્યુઝ થશે. So although many anthrozoids enter this neck and only few and only one them are the fused with the egg. ખબર છે ને એ તો એન્ડ્રોસાઇટ છે એ ઘણા બધા હશે એમાંથી ખાલી એક જ એવો એન્ડ્રોસાઇટ હશે જે એબલ હશે બાકી બધા એબલ નહીં હોય. જે એબલ હશે એ એગની સાથે ફ્યુઝ થશે એન્ડ આફ્ટર ધીસ પ્રોસેસ ધ oospore is formed. શું ફોર્મ થશે oospore. After next lecture we can start a sporophyte stage બરોબર. આપણે ખબર છે બ્રાયોફાઇટની અંદર 2 સ્ટેજ હોય છે ગેમેટોફાઇટિક એન્ડ સ્પોરોફાઇટિક. આપણે 2 લેક્ચરની અંદર ગેમેટોફાઇટિક અને જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોઈ અને નેક્સ્ટ લેક્ચરની આપણે અંદર સ્પોરોફાઇટ સ્ટેજ છે એ ચાલુ કરશું રાઈટ.